शुभ सकाळ जय जगन्नाथ सब बंधु मानक दीपावली उपलक्षे समस्त को शुभेच्छा और शुभकामना मो तरफ। तो त्रेतया जुगरे अयोध्या राज्यर राजा दशरथ जितेबाला राजूति करुले कौन पुत्र संतान न यज्ञ द्वारा पवित्र यज्ञ अग्नि जो चरु प्राप्त होता से चरु रूप नहीं चारि पुत्र रूप में दशरथ घरे जन्म नहीं जे कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अटंती। तो राम मोक्षर प्रतीक मोक्षर प्रतीक अटंती, लक्ष्मण कामर प्रतीक अटंती, भरत धर्मर प्रतीक अटंती एवं शत्रुघ्न अर्थर प्रतीक अटंती। हाँ, समस्ते चारि पुत्र बोली जानी किंतु ये चारि पुत्र कहीं हेले 5 कि 3 कहीं हेले ना। तो कही रखा चाहूँगी जीवनर 4टी पुरुषार्थ अटे। यही 4टी पुरुषार्थकर रिप्रेजेंटेटर बा प्रतीक भाव में 4टी पुत्र संतान जाता होते जो माने कि जीवन क्रियाकला पूरा रामायण जीवन चर्यारे से 4टी पुरुषार्थ को केमिति जड़े पुरुष ता जीवन काल भितर सार्थक करि वा 4टी पुरुषार्थ को केमिति भाव में पालन करने दरकार एसब को बुझे। चलतु ये रामायण कथावस्तु गोटे छोटिया उपाख्यान नवा जहाँकि दीपावली सहित अतःपूत भाव में जड़ित अटे। जितेबले मंथरा कुमंत्रण कैकेयी वर मागिला प्रभु रामचंद्र वनगामी होइछन्ति अयोध्यार नरसिंहर देहांत वा स्वर्गवास होइछि सेतेबेले पूरा अयोध्या नगरी सहित राजसभा एवं राजपरिवार मर्माहत हो पड़िछन्ति। परे रामंक सहित लक्ष्मण सीता वनगामी होइछन्ति। शत्रु भरत भातृ धर्म पालन करने को जाई कठौ आनी किछि दूर रही राजवाटिकार सुख जो उपभोग न करी भाई जितेबाला वनगामी होइछन्ति कर्तव्य पालन करने को जाई राजपाठ संभाळा को जाई से सेमिति एक जंगल रही एक मठ भली स्थापना करी सेठारु राजपाठ चलैछन्ति। तो एसबू विषय प्रायतः समस्ते अवगत। तो यह विषय मुझे किसी कहवाक चाहूनी। प्रथमतः मुझे शास्त्रकार किंबा शास्त्र अधिक ज्ञान मोर ना आम संस्कार संस्कृतिर कथा दीपावली अवसर में मुझे 2 पद कहवाई चेष्टा करी जहाँकि आपन को आशा करुच्चे भल लगे। आम परपीढ़ी की आम दबाक जिनिस धनरत्न तो देते जिते भी सरीज किंतु ये आम संस्कार संस्कृतिर कथा जहाँकि आम परपीढ़ी की दबा उचित ये गौरवमय गाथा आम जनइबा दरकार जहाँकि आमको चिर अमर कर रख। तो शत्रुघ्न का विषय में बहुत कम लोक जानती। मु कही रखा चाहूँगी शत्रुघ्न का विषय एक छोट उपाख्यान। शत्रुघ्न राजपरिवार रे राजमाता मानू आश्वासन दे मु कौन तुम पुओ नुह राम एकुटिया पुओ थे राम वनगामी है तुम्हें खावा पीवा निजे तो खाऊन मत भी खावा को दौना एमती वात्सल्य ममतापूर्ण महक बा वात्सल्य ममता को जागृत करने एमती कथा कही समस्त को आश्वस्त कर सांत्वना दे समस्त को खुआई पियाई बाहरी जाइछन्ति राज्यर स्थिति संभाळिया बा राज्य विषय बुझापी अयोध्यार परिस्थिति को संभाळिया। तो जितेबाला से राज्य सारा बुली बुली देखती माली आ फूल बगीचार फूल फुटेबा को चाहूनी मेहनतर आउ रास्ता सफा करूनी कुंभार आउ माटी रे बासन गढ़ुनी। तो सेमानक जितेबाला शत्रुघ्न मिशुचंती कथा होचंती से मर्माहत स्वर रे कहउचंती जो रामर पाद रास्ता स्पर्श करबनी जो पाद रेणु रामंकर पाद रेणु जदि रास्तार पड़बनी ताहले रास्ता आम सफा कहीं करूँ। जो फूलर बास्ना रामंक नाक को छुईबनी जो फूलर बास्ना रामंक पाखर पहुँची पारबनी सेमिति बगीचा मु सजाइबी कहीं। तो एमिति परिस्थिति रे पूरा राज्य भ्रमण कर समस्त को बुझे शत्रुघ्न यही बुझेबा परिप्रेक्षी रे राज्य को सजाड़ा संभाळा परिप्रेक्षी रे बहुत दिन बीती जाइए। अंतिम गोटे वर्ष जितेबाला राम युद्ध करने किसी दिन थाए माने अंतिम समय अंतिम पर्याय अंतिम गोटे वर्ष
ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶେଷରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଏହି କଥା ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରାମଙ୍କର ଫେରିବା ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ପୁରା ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କୁ ଏହି କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ ଲଙ୍କା ତାକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରି ଆଜି ଆମ ପ୍ରଭୁ ବା ମୋର ଭାଇ ଶ୍ରୀରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିବେ। ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିକିରି ସେ କ'ଣ ଏଇଆ ଦେଖିବେ କି ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଅଯୋଧ୍ୟା ଚିରିହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୁନ୍ଦରତା କଳ୍ପନା କରି ସେ ସୁନାର ଲଙ୍କାକୁ ବି ପଛର ପକାଇ ତାକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ କରିକି ଅହଙ୍କାରୀ ରାବଣର ବିନାଶ କରି ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ। ତ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆମେ କେମିତି ସଜାଇବା ଦରକାର, ତ ଏମିତି କହି ଉତ୍ସାହିତ କରି କିଛି ଦିନ ଧରିକିରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ସଜାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସଜାଇବା ବା ରାମଙ୍କର ଆଗମନ ତାକୁ ଖୁସିର ମୁଖରିତ କରିବା, ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିକି ସଜାଇବା, ସେ ସଜାଇବା ଥିଲା ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ବା ପୁରା ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ସାରା ଏମିତି ଭାବରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀପର ଶିଖାରେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ବି ଛୋଟ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ତାମାନେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ଠାରୁ ବି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଦୀପର ଶିଖାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଆହୁରି ଦୁର୍ଲଭ ଥିଲା, ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମନଲୋଭା ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମା ଦଶଭୁଜାଙ୍କର ପୂଜା କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣର ବଧ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ଆସି ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ସେ ପାଦ ରଖିଛନ୍ତି ସେଦିନଟି ଥିଲା ଦୀପାବଳି, ଯାହାକି ରାମଙ୍କର ଆଗମନର ଖୁସିରେ ପୁରା ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଦୀପାବଳି ଭାବରେ ସେହି ଦିନଟିକୁ ପାଳନ କରି ଆଗ୍ରହର ଉତ୍ସାହର ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଆମ ରାମ ଆଜି ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ପାଳିଥିବା ଦିନଟି ହେଉଛି ଦୀପାବଳି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମ ଦୀପାବଳି ବା ଆମ ସଂସ୍କାର, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଯାହାକୁ ଆମେ ସେହି ଦିନରୁ ଆମେ ପାଳି ଆସିଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି ଭାବେ, ତାହା ରାମଙ୍କର ଫେରିବାର ଦିନ ଥିଲା। ତ ସେମିତି ଭାବେ ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଦୀପାବଳି ପାଳିଥାନ୍ତି। ତ ନରକାସୁର ନାମକ ରାକ୍ଷସ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରିନେଇ ଯେତେବେଳେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନରକାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ତ ସତ୍ୟଭାମା ନିଜେ ଧରିତ୍ରୀ ଦେବୀ ଅଟନ୍ତି। ତ ଧରିତ୍ରୀ ବା ବସୁମାତା ନରକାସୁରର ତାଣ୍ଡବରେ, ନରକାସୁରର ବିଦ୍ରୂପରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ି ରୂପ ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ ସତ୍ୟଭାମା ରୂପରେ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ନରକାସୁରର ବଧ କରିକିରି 16,000 ଗୋପୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି 16,000 ଗୋପୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଯେବେ ଗୋପବାଳୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଯେବେ ଗୋପକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋପର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଉତ୍ସାହର ଆଗ୍ରହର ସହିତ ପାଛୋଟି ଆଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏବଂ 16,000 ଗୋପୀଙ୍କୁ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଖୁସିର ସମୟ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଦିନ ବି ଦୀପାବଳି ଥିଲା। ଆମେ ଏହି ଦୁଇ ଛୋଟ ଉପାଖ୍ୟାନ ବା ଏହି ଦୁଇ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏବଂ ଦୀପାବଳିରେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡାକିଥାନ୍ତି। ତ ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଶେଷ କରିକିରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡାକିବାର ପ୍ରଥାକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅଛି, ଯାହାକି ବହୁ ପୁରାତନ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅଟେ। ଯେମିତିକି ମହାଳୟା ତିଥି ଦିନ ଦେବଲୋକରୁ ଦେବତାମାନେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେତପୁରୀର ବା ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ପିତୃଲୋକରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଗଙ୍ଗା, କାଶୀ ଏମିତି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଥର ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଦେବତାମାନେ ସେଦିନ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି ମହାଳୟା ଦିନ କି କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରେତମାନଙ୍କୁ ବା ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଦିଆଯିବ ବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେତପୁରରୁ ପ୍ରେତ ଯୋନିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଆଯିବ। ସେଦିନ ଦେବତାମାନେ ଭୂଲୋକରେ ଆସି ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ପାଇଁ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ବିଚାରର ପୁଣ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେତପୁରୀରୁ ପ୍ରେତମାନେ ମହାଳୟା ଦିନ ଭୂଲୋକକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଗୟା ଭଳି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି।
ବାକି ଅନ୍ୟ ଦିନ ପ୍ରେତମାନେ ଆସିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପ୍ରେତପୁରୀର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପ୍ରେତ ଲୋକରୁ ପ୍ରେତମାନେ ଆସି ଗଙ୍ଗା ଗୟା ଭଳି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ବା ଦେବତାମାନଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ୱେବ୍ରେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରେତପୁରରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇ ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ, ଆମକୁ ଯେମିତି ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ସତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପୂର୍ବଜଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ଭଳି ବା ଦେବତା ଭଳି ମାନିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସତ୍କାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାର୍ଗ ପରିଦର୍ଶନ କରାଇଥାନ୍ତି। କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳିକିରି ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରର ସଦସ୍ୟ ସମୂହ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳିକିରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଦାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଧାରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲି ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଏହା ଆମ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ସଂସ୍କାର, ବଳିଷ୍ଠ ସଂସ୍କାରର କଥା କି ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ କେତେ ହୃଦୟର ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁ କରିକିରି ଏ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ ସେ କମ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ସେୟାର ବି କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।